ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस शब्द की आरंभता सतगुरु जी ने जिक्र किया है, गुर पूरा भेजो विभागी मारिया भया प्रगासा। जिमें कि आप जी को पता है कि शब्द का जिहड़ा सेंट्रल आइडिया है वो रहाव दीआं तुकां दे विच हुंदा है। ते गुरु साहब जी ने जिक्र किया है अपने सतगुर कै बलिहार कि हे भाई, मैं अपने सच्चे गुरु को बार बार बलिहार जाना। बलिहारी गुरु अपने दिओहाड़ी सदवार एक दिन के सैकड़े बारी मैं उस गुरु को बलिहार जाना, जिहदी किरपा दे नाल आज्ञा सुख उन्हें इहो जी मेरे जीवन की बनत बना दी, मैनू लाइफ स्टाइल इहो जिहा बख्शिश कर दिता कि जिहदे घर दे विच सारे सुख ने, सर्व सुखां का दाता सतगुर, ते अगे मेरी सारी जिंदगी सुखी हो गई। पातशाह सुख सहजा, पातशाह का मतलब है कि जिहड़ी जिंदगी साडी एक तां इहदे अर्थ जिहड़ी निकल चुकी है। अज साइकोलॉजी की दुनिया के जिहड़े दो टर्म जिहदी बहुत चर्चा है, एक डिप्रैशन, दूजा है एंजाइटी। डिप्रैशन जो पास्ट दे विच वापरिया है, जिस घटना का बंदे नूं सदमा लगा है, उत्थे बंदे का मन स्टक हो गया ते उन्हें प्रेजेंट दे विच अपनी जिंदगी दीआं खुशियां नूं जिहड़ियां पॉसिबिलिटीज ने उन्हां नूं वेखना बंद कर दिता। इस करके उन्हें फ्यूचर की एंजाइटी है ते वो एंजाइटी दे विच दिन रात बंदा दुखी हुंदा है। अपनी लाइफ का जिहड़ा बड़ा प्रोडक्टिव जां इस तरह कह लीए बड़ा वड्डा सरमाया है, उन्होंने पिछे की चिंता के आने वाले समय की चिंता के बंदा डिप्रैशन के एंजाइटी के व्यतीत करता है। तो हजूर कहते जो जीवन के विचों निकल गया, हुण मेरे जीवन के विच सुख पैदा हो गया। शायद असल के विच एक नैचुरल पेस ऑफ प्रोडक्टिविटी वो पैदा हो गया, घर आनंद हमारा है। मेरे जीवन के विच हुण पूरा आनंद, आनंद वैसे इहो जिहा शब्द है जिहदी एक ते एक्सप्लेनेशन बहुत ही नहीं की जा सकती। आनंद आनंद सब को है, आनंद गुरु ते जाने। आनंद असल के विच धर्म का एक कल्पीनेशन है, शिखर है। ते वो आनंद की अवस्था, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड मेरे जीवन के विच आ गया। ते हजूर ने अज के शब्द के अंदर जिक्र किया है, सारा कुछ वापरिया भी गुरु तो बलिहार जा, गुरु की दिती हुई सोच को अपने जीवन के विच अपना के देखो। बलिहार जिहड़ा शब्द है ना, इनू बड़ा गहराई के नाल दो लफ्ज़ों तो बनया। बल, बल का मतलब फोर्स है, फोर्स ऑफ लाइफ। हार का मतलब है गुरु अगे हार जाना। जदों बंदा अपनी जिंदगी नूं आम हालतां च जींदा है ना, ते सारी लाइफ की जिहड़ी ताकत ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, खाण पीण, पहनण दे चस्कियां दे विच ला जांदा। ते जदों धर्म की शुरुआत हुंदी ना, असल दे विच किसी भी स्किल नूं बंदे ने हासिल करना होवे, किसी नॉलेज नूं किसी भी एरिया दे विच किसी चीज़ की जिहड़ी एक्विजिशन जां एक्वायर करना है। ते अज करके कल जिहड़ा एक असल दे विच शब्द 4 स्टेजिस दे विचों बंदे नूं गुजरना पैंदा। वो जिहड़ी पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिहड़ी भी बंदे नूं बिल्कुल कई बारी
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਛ ਬੂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਵਿਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਕ ਮੀਠਾ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਨਕਡੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਘਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਧੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਐਨਕਡੋਟ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਹਮੋ ਜੋ ਬੂਝਿਆ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਸੋਨੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਕਛੂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਰ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਬਲਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਲ ਪਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਾ ਸੁਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਘਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭੇਟਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ
साडे थॉट प्रोसैस नूं मिलाण दा एक ढंग है। इस तो बाद इहदे मुताबिक चल के जिंदगी बंदे ने बतीत करनी होंदी। जिवें एक बड़ा कमाल का फिलोसफर असल दे विच स्पिरिचुअल मनुख ने रब दे चरनां दे विच अरदास कीती, सारी आइडियोलॉजी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी की घुम जाती है। वो कहता, ओ लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस वेयरएवर देयर इज हेटर लेट मी सो लव। भी जिथे भी किसी के अंदर नफरत है ना, मैनू कृपा कर, मैं उसके हिरदे दे विच प्रेम के बीज बीजते हैं। गुरबाणी की की लिखा, गुरबाणी के लिए आपे प्रेम प्रीत परमेश्वर जो लव इज गॉड कहा जाता है। जदों गुरबाणी के असूल सानू सिखाए जाते हैं, एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, ਇਹਦਾ मतलब है सारी दुनिया के विचों रब वेख के सदा घट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला है, सारी दुनिया के नाल प्रेम करना सानू आ जाए। एक गुरु ग्रंथ साहब जी पूरा शब्द ने गुरु साहब जी की बाणी को। फिर wherever there is injury that we so pardon। कई बार बंदा चंगे काम करता है ना नेकी दे, ते नेकी दे काम करते भी जरूरी नहीं सोसाइटी समाज तुहानू भला करेगा। इस करके बाबा फरीद जी ने कहा कि कई बार फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। बुरे का भी भला करने की गिनती अंदर पैदा हो जाए। जो बंदा कहता भी फलाने बंदे ने तो मेरे जज्बातों पर हमला किया, मैनू अंदरों इमोशनली बड़ा जी इंजरी दी है। असल उदों बंदे कई बार लोग कहते हैं देखो जी बड़ा परोपकार करके वेखिया हम छड़ दिता, क्योंकि लोग नहीं सिरा देंगे। ते गुरु साहब जी ने जिक्र किया बाणी के अंदर भी बुरे का भी भला करने की वृत्ति अंदर पैदा हो जाए। ते उन्हें जिक्र किया वेयरएवर देयर इज डार्कनेस लेट मी सो लाइट। गुरु साहब जी ने रब का ज्ञान पैदा किया, ते घर घर आप देखो अवरा नाम जपाओ। ये हुक्म किया भी ये ज्ञान गुरु नानक साहब जी को लैके तिना गुरु साहबाना ने जेडे सारे गुरु साहबाना ने दूसरे पातशाह का जीवन देख लो, तीसरे पातशाह वो ज्ञान स्प्रैड करने लई सारी दुनिया के अंदर उन्होंने जिथे जिथे उन्होंने जेड़ा समा बनया उन्होंने उत्थे जाके उन्होंने रब की गल की, सच का संदेश दिता। असल दे विच ये सी आप जपो अवरा नाम जपाओ, ज्ञान का जेड़ा बोलबाला संसार के अंदर करने के लिए, दीवा जगाने के लिए। ते ये जेड़े गुण ने अकाल पुरख दे, जिन्ने जिन्ने बंदा इनू आप जी के दुनिया के अंदर स्प्रैड करता जाता है। ते हजूर ने जिक्र किया असल दे विच मेरे मन के अंदर प्रकाश हो गया। प्रकाश का मतलब है एक ज्ञान की सीरियसनेस जिहड़ी है ये मैनू पता लग गई भी ये ज्ञान तो बिना ह्यूमैनिटी जी नहीं सकती। इस वस्त कभी ना चाहिए, ये त्यागी जान जोगी वस्तु नहीं है। ये नित नित रब पुर धारो, इन्होंने निता प्रति मन के अंदर धारण करके रखना है। मैनू प्रकाश हो गया, चानना हो गया, ते कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का प्रवासा। इस गल में कंपैरेटिवली पढ़ना हो, जानना हो पंक्ति में, तो सारे मजहबों का जो फिलोसफी पढ़ी है ना आइडियोलॉजी, तो पता लगता भी जी आइडियोलॉजी गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की ना, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं जो अपने आप को रख के कहते हैं भी जेड़ा ज्ञान गुरु नानक साहब ने दिता वो सोसाइटी को पहला नहीं सी दुनिया के अंदर। जेड़ा ध्यान लाने की जुगती गुरु नानक साहब ने बख्शिश की वो ह्यूमैनिटी को पहला नहीं सी। ते असल दे विच रब दे नाम का कर्म की करना, रब की असल दे विच सार नहीं सी जान का कंसैप्ट भी क्लीयर नहीं सी। कई देवी देवते मनी जा रहे थे, कोई 7वें 8वें आसमान के उत्ते किसी मैटाफिजिकल वर्ल्ड के बंदा रब नूं मन रहा सी। ਇਹਦਾ मतलब रब की सार तक नहीं सी जानते। ये तो सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी, सब तो वड्डे गुरु नानक साहब जिन्होंने इहो जी आइडियोलॉजी दी। इस पक्षों भी गुरु नानक साहब के बराबर नहीं कोई पहुंच सकता। तो जी मॉडर्न एजुकेशन है, भावें साइकोलॉजी है, भावें इकोनॉमिक सिस्टम ने दुनिया के अंदर इकोनॉमी है, भावें सोसाइटीज ने, इस तरह वक्-वक् विचारधारा साइंस की दुनिया बंदे नूं आनंदित होने के लिए मोरैलिटी का जिहड़ा लैवल, एथिक्स का जिहड़ा लैवल, ज्ञान का जिहड़ा लैवल चाहिए ना, रैशनैलिटी का, वो गुरु साहब ने दिता। कोई ना पहुंचन हार दूजा,
कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ नहीं कर सकता, ਉੱਥੇ तक नहीं पहुंच सकता। इस करके गुरु साहब जी कहते अपने साहिब का परिभाषा मैनू अपने मालिक का परिभाषा है, मैनू यकीन है, क्योंकि ये विचारधारा मैं जीया, ਜਦੋਂ जी लांगे विचारधारा फिर पता लगेगा भी ये बराबर की होर आइडियोलॉजी फिलोसफी होर दुनिया से एग्जिस्ट नहीं करती जिहदे सारिया चीज़ां होण। साडे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है, सारिया चीज़ां होण। ये इकोनॉमी कभी ग्रोथ भी होवे, सारी सोसाइटी दुनिया की ये सारे संसार की इक्वैलिटी भी होवे, जस्टिस भी होवे, फ्रीडम भी होवे, जो एक बंदे नूं चीज़ां चाहिए सारिया होण, कोई ना पहुंचन हारा। दूजा अपने साहिब का परिभाषा में यकीन है अंतरजामी, ये बंदे की लोड़ है अंदर तो बंदा डीपली हर चीज समझे, उसके अंदर क्लियर वॉइस हो भी उन्हें जेड़ा फैसला लेना दूरदर्शिता के नाम है। ते गुरु साहब जी कहते हैं जेड़ा मेरा अकाल पुरख वाहिगुरू है ना, वो मेरे अंदर दियां जानता है, बड़ा डीपली जानता है हर चीज। ते गुरु साहब ने देखो एक ही एग्जाम्पल तुहाडे सामने, हिंदुस्तान के लोगों को जात पात छड्डण नहीं कहा, जात का गर्व ना कर मूर्ख गुवारा, इससे चला बहुत विकार किन्ने विकार चले सोसाइटी में। तुसीं देखो विदेशा हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के बाहर इन्वेड नहीं सी करते, जो मुसलमान दूसरे देशों जो आते सन तो ये इन्वेड नहीं सी करते, पर इन्हां लोगों ने अपने लोगों के उत्ते ही जुल्म कर करके उन्होंने अनएजुकेटेड बनाया, उन्होंने प्रॉपर्टी का अधिकार खोलिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 85% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਵਾਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੀਪਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਐਡੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਉਧਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਤਕਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰ ਯਾਦ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਭਉ ਪਏ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਫਰੀडम ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਕ ਆਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਕੋੜਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਵੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈਪੀ ਹੋਣਹਾਰਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦ્વੈਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿਣਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੋਣ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਬ ਰੋਗਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।